हेलो, नमस्ते, सत श्री जी अकाल, सत श्री अकाल। वालेकुम प्रणाम। आदाब। मैं जसमीत नायर आज ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आखिर ਦੇ एक नवे एपिसोड ਲਈ हाजिर ਹਾਂ। आखिर ਦਾ ਇਹ एपिसोड माजा हाउस ਤੇ प्रभा खेतान फाउंडेशन ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਹਮ प्रयास है। Talking about Prabha Khaitan Foundation, Akhir is an initiative of Prabha Khaitan Foundation, Kolkata, an NGO engaged in various social welfare activities and promoting Indian culture. Sessions of Akhir was started with authors covering their entire range of work as opposed to a book launch or a book reading. And it took immediate acceptance with the audience, and the popularity was huge. So, from Jaipur, it got extended to over a dozen cities in India and has traveled abroad. In Amritsar, we started the Akhir chapter last year. In Akhir, we cover writers, poets, performers of Punjab in the regional dialect. And we are committed to call it Akhir as a synonym to Akhir, and the commitment stands. Maja House is the first of its kind, a literary and a cultural hub of Amritsar region, has hosted India's most respected, brilliant, fearless writers, speakers, performers since its inception in March 2018. Had 4 lit festivals, one specially curated for children in November last year. We carry on book discussions, seminars, launches, film festivals, and also the old style Bathak to celebrate poets, writers, and beyond at the Kikli Cafe. This erstwhile family home is now a vibrant, lively, non-intimidating, liberal space for public debates and discussions. In the COVID season that we are in now, Maja House is busily zooming away with Sanja Punjab, the Punjab Dialogue, and Once Upon a Story, and interaction with authors, filmmakers, writers, and of course the lockdown series for young performers who are looking at openings for their art. ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਡੇ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਝਾ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਨਾਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੇਵਲ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦਾ। Keval Dhaliwal is a playwright, a theatre director, president of Punjab Natak Academy, Chandigarh, an alumnus of National School of Drama, with 35 years of theatre experience behind him, has, to his credit, 250 plays, has acted in 150 plays, has coordinated as many as 25 light and sound shows, and 82 children workshops all over the country. He's written, translated, and edited 59 plays. ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ 59 odd number ਹੈ। बिल्कुल बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ let us go with all the questions in cap, let's rather listen to him. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਨਿਰੂਪਮਾ ਦੱਤ, an Indian bilingual poet. She writes in Punjabi, translates them into English. 40 years of journalism expertise. She's worked with leading newspapers and journals. Je kitaban da zikr kariye ta Half the Sky, Poets of Revolution, Lal Singh Dil, the Ballad of Bant Singh. Bant Singh nu ta ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੌਜਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜੀ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਮਾਲ ਸੀ। ਨੀਰੂ, without any delay, it's over to you.
बहुत बहुत शुक्रिया जसमीत। ते बड़ा चंगा लग रहा है कि आज केवल धालीवाल नाल गलबात करन दा मौका मिल रहा है माजा हाउस ते प्रभा फाउंडेशन वालों। नहीं तो यही सोचते रह जाता असी कि फासले ऐसे भी होंगे, ये कभी सोचा ना था। केवल जी मैं थोड़ी जी जी बहुत ही आलीशान क्रिएटिव जर्नी है ਉਹਦੀ थोड़ी बहुत साक्षी रही है। बिल्कुल बिल्कुल ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਕਲਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟਕ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ जी ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਸੀ ਉਹ? ਚਰਿੱਤਰ चिलित्रा हथी ਚਲਿੱਤਰ was ਹੱਥੀ। हाँ ਹਾਂ ਕਿਹਦੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਸੀ? ਉਹ ਕਾਰਲੋ ਗੋਲਦੋਨੀ ਦਾ ਪਲੇ ਸੀਗਾ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਕਮੇਡੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਾਈਨ ਹੋਸਟਸ ਉਹਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸੰਗੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਨ ਜੀ ਰੋਲ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਸੰਗੀਤਾ ਐਂਡ ਲੱਖਾ ਲਹਿਰੀ, ਸੈਮੂਅਲ, ਇਹ ਸਭ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਅਖਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਲਾ ਭਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਟਕ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈਕ ਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲ ਦੇਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗਮੰਚ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਨੀਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਬਰ ਨੂੰ, ਫਰੈਸ਼ ਬ੍ਰੈਥ ਫਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਯਾਨੀ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੰਗਮੰਚ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਨੀਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੁਝ ਗੀਤ ਬੋਲਣੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਡਾਇਲੌਗ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਾਟਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰਭਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ 76 77 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਖੇਡਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਦੈਨ ਆਈ ਜੁਆਇਨ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਟਕ ਕਲਾ ਕੇਂਦਰ। 78 ਚ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮੈਂ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਥੀਏਟਰ ਪਰ ਉਨੀ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬੰਸੀ ਕੌਲ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਵੱਡਾ ਥੀਏਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ 78 ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਦਾ ਧਮਕਾ ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਪਲੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹਾਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਾਊਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਭੀੜ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਸੀਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡੰਡਾ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਮਿਲਦੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਔਰ ਫਿਰ 78 to 88 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3-3 ਸ਼ੋਅ 3-3 ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਦੋਂ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਥੈਲੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ 20-20 ਕਿਲੋ ਦੇ ਭਾਰ ਔਰ ਅਸੀਂ 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸੋ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਿਲੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਦੋਂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਰਿਆਮ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਯਾਨੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਦਾ ਲਹੂ ਦੀ ਲੋ ਰਾਤ ਬਾਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਰਮਨ ਕਾਫੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੰਬਾ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 60-70 ਸ਼ੋਅ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੈਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕੀਤੀ 4 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ 88 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੌਬ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ केवल जी एक गल मैं पूछना चाहांगी एनएसटी दी गल्लां तो पहले हाँ कि गुरशरण पाजी नाल काम करना भी एक बड़ा प्रेरणा दा काम होएगा और उना बारे तुसी कुछ दसो कि किस तरह वो अपनी टीम नाल डील करदे सन या किस तरह एक्टर्स नाल और जी रंगकर्मियां नाल हाँ वो एक ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹ ਕਮਿਟਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਔਰ ਜੋ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਹਰਸਲ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 5 ਤੇ 5 ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਵੱਜ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਇੰਪਰੋਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਸਮ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਰਾਹੇ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਤਰਸੇਮ ਸੀਗਾ ਦੁਰਾਹੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੇਡੀ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀਗੀ ਦ ਮੂਨ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਡੈਪਟੇਸ਼ਨ ਚੰਨ ਚੜਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ 2 ਲੋਕ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਪਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦੁਰਾਹੇ ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਦੁਰਾਹਾ ਔਰ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉੱਥੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਪਲੇ 5 ਐਕਟਰਾਂ ਦਾ ਪਲੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 2 ਐਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਇੰਨੀ ਵਾਹ ਕੀਤੀ ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੋ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਝਿੜਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਝਿੜਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਿੜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਡੇ ਜੋੜ ਕੇ ਸਟੇਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਟੇਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਰੂੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਦਰੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਆਉਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਆਪਣੇ
ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਟਕ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਹੀ ਨਾਟਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਟਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਉਹ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਆਦਮੀ ਆ ਗਏ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਾਟਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕ ਕਰਕੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਆਏ, ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਆਡੀਅנס ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਛਾਪਿਆ, ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ, 2 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਔਰ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ, ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾਪੀ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਵੇਚੀ ਸੀ, ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਟਾਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੀ, 5 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 88 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਤਾਬ 10 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਕਿਤਾਬ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਘਾਟਾ ਖਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਚੰਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਚੰਗਾ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ, ਚੰਗਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਥਰੂ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਾ, ਮੈਂ ਕਹ ਲੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਐਕਸ਼ਨ ਸੌਂਗ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਸੌਂਗ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਮ ਜੰਗੇ ਅਵਾਮੀ ਸੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚਾ ਦੇਂਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਢੰਡੋਰਾ ਪੀੜਾ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੋਕਾ, ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਅੱਗ, ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲੱਗੀ, ਜਾਗ ਜਾਗ ਓਏ ਲੋਕਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਗੀਤ, ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਗੀਤ, ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ, ਹੋਰ ਕਈ ਗੀਤ ਸੀਗੇ, ਏਕ ਹੀ ਰੁੱਤ ਆਈ ਵੇ ਲਾਲੋ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦ ਨੇ ਉਗਦੇ, ਖੂਨ ਦੀ ਹੈ ਸਿੰਜਾਈ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਦੇ ਗੀਤ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਔਰ ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਓ ਇੱਥੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਵੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਰੋਕਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਨਾਟਕ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾਟਕ। ਪਰ ਨਾਟਕ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਮਿਲਿਆ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀਗਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਟਕ 'ਚ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਨਾਟਕ ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਾਟਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀਗਾ ਨਾਟਕ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਦੇਖਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਦੇ। ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਥੀਏਟਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫॉर सोसाइटी, ਕਿ सोसाइटी ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ NSD ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਦੌਰ कैसा ਸੀ? ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੁਨੀਆ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਲਈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥੀਏਟਰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੇਰੀ ਅੱਛੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਜੌਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਬੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਸ ਕੱਟਦੇ ਉਹ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਰਡ ਡਰਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪੂਰਾ ਵਰਡ ਡਰਾਮਾ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ। ਰਤਨ ਥਿਆਮ ਨੇ ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੈ। BM ਸ਼ਾਹ ਵਾਸ ਦੇਅਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ। ਅਨੁਰਾਧਾ ਕਪੂਰ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅੰਕੁਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਰੋਬਿਨ ਦਾਸ ਵਰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ, ਨਿਭਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਸਥੈਟਿਕ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਿਆ। ਐਸਥੈਟਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਲਾਸੀਕਲ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰਾਮਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਡੀ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਸੀ, ਕਮੇਡੀਆ ਡੈਲ ਆਰਟੇ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਲਰਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤੀ ਜੈਨ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਮਾਡਰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਡਰਾਮਾ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਵੀ ਲਏ, ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ FTI ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਨਿਲ ਕਪੂਰ ਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਚੋਂ ਗੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਪੂਰ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਕਪੂਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ, ਫਿਲਮ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ। ਸੋ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਲਕੱਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੈਂ 3rd ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ, ਹਾਂ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਫਿਲਮ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਬੈਂਡਿਟ ਕੁਈਨ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਫਿਲਮ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਲਕੱਤੇ ਮੈਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 3rd ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਨੀਪੁਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਨਹਾਈ ਲਾਲ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਿੱਖੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਸਿੱਖਿਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ 1 ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਗਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ। then I came back to ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ, ਮੰਚ ਰੰਗ ਮੰਚ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਬੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਚ ਰੰਗ ਮੰਚ ਦੀ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਚ ਰੰਗ ਮੰਚ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਲਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾਟਕ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਬਣ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ NSD ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ ਕੋਈ 15-20 ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 91 ਚ ਆਪਣਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਜਾਂ 5 ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ, ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ 40-45 ਥੀਏਟਰ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਥੀਏਟਰ, ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੀ ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨਾਟਕ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ, ਇੱਕ ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੇਮ ਡੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੀਏਟਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਦਿਲੋਂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਥੀਏਟਰ ਲਈ ਜੀਂਦੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਪਨਪਦਾ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣੇ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਚਲੀ ਪਰਦੇਸ ਨੀ ਸਈਓ, ਅੱਗ ਚਲੀ ਪਰਦੇਸ। ਹਾਂ, ਲੂਣਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਲੂਣਾ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੂਣਾ ਕੀਤਾ, ਲੂਣਾ ਮੈਂ 92 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ 2020 ਤੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਦੇ 8-10 ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ 28-29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਟਕ। ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ। ਮੈਂ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੂਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਲਵਾਨ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੂਣਾ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਬੇਬਸ ਕੁੜੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਰੋਹ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲੂਣਾ ਦਾ, ਪਰ ਲੂਣਾ ਦੀ ਜਰਨੀ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ NRI, ਉਹ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੂਣਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਦੇ ਮੁੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਲੂਣਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਯੂ ਜਸਟ ਇਮੇਜਿਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਹਾ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੀ 10 ਦਿਨ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਇੰਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਸੀ 2-3 ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੂਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਲੂਣਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਹੀ ਕਰਵਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੁਸ਼ਰਾ ਅੰਸਾਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਜ਼ਰਾ ਭੱਟ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ, ਕਿ ਲੂਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨ, ਕੋਈ 15-20 ਵਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਨਾਟਕ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਲੂਣਾ ਫੇਮ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜੋੜਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਲੂਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 28-29 ਸਾਲ ਚ ਲੂਣਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੰਗ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰਨ ਸਲਵਾਨ ਤੇ ਇਚਰਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਕਿ 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਨ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੂਣਾ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ 2020 ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਉਦੈਪੁਰ ਕੀਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੀਤਾ, ਜੰਮੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ 3-4 ਸ਼ੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਊਸ਼ਾ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਰਣਜੀਤ ਕਪੂਰ, ਉसी स्वदेश दीपक ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਦਲਿਤ ਸੋਲਜਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੈਸਾ ਰਿਹਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ? ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਔਖਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ ਦੀਪਕ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹਿੰਦੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸੌਖੀ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 92 ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੋਅ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਓਪਨ 에ਅਰ ਥੀਏਟਰ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਓਪਨ 에ਅਰ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੈਪ ਸਾਰੇ, ਛੋਟੀ ਸਟੇਜ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਰਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੀ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ 21 ਤਰੀਕ ਅਸੀਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਾਟਕ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਔਰ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰਿਹਰਸਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਚਮਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਜੀ, ਚਮਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ, ਅਸੀਂ ਡਰੈਸ ਰਿਹਰਸਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਸ਼ੋਅ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਸ ਐਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਰੋਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਚਿੰਗਾੜ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਰੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਡੀਅנס ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ, ਵੱਡੀ ਬੈਠੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਰਦ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦਰਦ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਔਨ ਸਟੇਜ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਐਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਲਾਸਟ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ ਉਸ ਐਕਟਰ ਦਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ, 1.5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਨਾਟਕ, 1 ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਔਨ ਸਟੇਜ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਬਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਟਕ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੇ ਸੀਸ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ 1919। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਟਕਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨੀਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਦਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਗਈ ਅਚਾਨਕ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲ ਆਏ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਸਭ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਂਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ 1919 ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਸੈਲਫੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਨਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਲਾਗੇ 골ਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿਕਨਿਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ, ਸੈਲਫੀਆਂ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੁਰਕਰੇ ਖਾਈਏ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਿ ਘਰੋਂ ਪਰੌਂਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈਏ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਚੋਂ ਦੋ ਨਰੇਟਰ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਲੰਡਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਹੂ ਡੁੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਨ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਵਜੋਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੱਖੇ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੋਵਲਿਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਭੱਜੇ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਪੋਇਟਰੀ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਬੜੀ ਗ੍ਰੇਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਪੂਰੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਸ ਪੂਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ 400 ਸਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਢਾਕਾ ਤੱਕ, ਬਿਹਾਰ ਤੱਕ, ਅਸਾਮ ਤੱਕ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕੋਈ ਕਿ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਭੋਰੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਤਪ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤਪ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੀਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ 20 ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਵੇਲਾ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਸ, ਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੀਸ ਇਸੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੀਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੀਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਆ। ਸੀਸ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਸ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਹੈ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੀਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਸੀਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੈਬੁਨਿਸਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। तो ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿਵੇਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਸ ਐਂਡ ਕੋਰਸ ਨਾਇਕ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਕ ਨਾਟਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰੀਕ ਪਲੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕੋਰਸ, ਕੋਰਸ ਨਾਇਕ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕੋਰਸ ਨਾਇਕ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਥੀਏਟ੍ਰਿਕਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਸ ਵਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕੇਵਲ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਰਾਸੀ ਮੌਲੀਅਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਮੌਲੀਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ। ਮੌਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਹਦੇ ਪਲੇਜ਼ ਸਾਰੇ ਮੌਲੀਅਰ ਦੇ, ਵੱਡਾ ਨਾਟਕਕਾਰ, ਔਰ ਹਰ ਉਹਦੀ ਕਮੇਡੀ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰਤੂਫ ਵਰਗਾ ਪਲੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਤਾ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਟਕ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਟਕ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਨਾਟਕ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੌਲੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾਟਕ ਬੈਨ ਕਰਤਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਟਕ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਰਤੂਫ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਤਾਰਤੂਫ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ, ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਥਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਾਟਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੌਲੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਟਕਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਹੂਤੀ ਵਜੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਦੇਣੀ, ਔਨ ਸਟੇਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਖੇਡਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਵਾਰਿਸ ਦੀ ਹੀਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਟਰੇਰੀ ਹੋਰ ਵਰਕ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਥੀਏਟ੍ਰਿਕਲ ਮੇਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਤੁਰਦਾ ਵਾਂ। ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪੇਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਐਜ਼ ਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਐਜ਼ ਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਲੱਭ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਬ ਟੈਕਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਰੂ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਬ ਟੈਕਸਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸ਼ਾਇਰਾ ਤੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਪੀਰੋ ਪ੍ਰੇਮਨ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ।
ਇਹ ਨਾਟਕ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਜੀ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਟਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਬਿਗ ਕੈਨਵਸ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਨਵਸ ਵਾਲੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਬਣਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਣੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪੀਰੋ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਕੱਲ ਹੀ ਅਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ ਮੰਨਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜੋ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਟਕ 'ਚ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੇਰਾ ਐਕਟਰ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਕਪਿਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੈੱਟ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਫੈਬਰਿਕ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ, ਰੇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਫੈਬਰਿਕ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਉਹ ਵੀ ਫੈਬਰਿਕ ਔਰ ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਮਰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਰਦ ਹੁਣੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰੇਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਔਰਤ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ 5 ਸ਼ੋਅ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰੋ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉਹ ਚੱਠਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੀਰੋ ਔਰ ਗੁਲਾਬ ਦਾਸ ਦਾ ਉਹ ਡੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾਸੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਉਹ ਡੇਰਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਡੇਰਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੇ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰੋ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਮੈਂ ਕੈਲਕਟਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਲੇ, ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੰਗਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਈ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਰਸ ਦਾ, ਕੋਈ 8-10 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਔਰ ਹਰ ਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧੁਨ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੀਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਧੁਨਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲੇਟੈਸਟ ਮੈਂ ਉਹ YouTube ਤੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ YouTube ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੰਨੀ, ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਾਸਟਿਊਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ, ਪੀਰੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਰਸ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਲਰਸ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪੀਰੋ ਵਾਲੇ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਪੀਰੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਲਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲकुल। ਮੈਂ ਜਸਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। थैंक यू नीरू। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। केवल जी, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਹੇ ਥੀਏਟਰ ਥੀਏਟਰ ਥੀਏਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ। ਦੋਸਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। मेरे ख्याल अरविंदर चमक आ गए ने जी। जी। बहुत शुक्रिया जसमीत जी। और यकीन मनो नीरू जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੇਵਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਕੇਵਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਸਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਰੂਹ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। मैं गुरशरण भाजी ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਾਟਕ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਕੇਵਲ ਜੀ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਸਰਟਡ ਐਫਰਟਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਰਨੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨਾਟਕ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਦਲਿਤ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਡਿਸਪਾਈਟ ਆਲ ਦੋਜ਼ ਐਫਰਟਸ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਨਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਝਬਾਲ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਟਕ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਰਕੇ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਬਹੁਤ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾਟਕ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਫਾਟਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਏਡਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ 150-200 ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਈਏ। ਯਾਨੀ ਨਾਟਕ ਏਦਾਂ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਫਰਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਥਰੂ ਥੀਏਟਰ, ਥਰੂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿੰਨਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਂਜ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਰੰਗਮੰਚ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਵੀ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚਮਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਲੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ, ਲੋਕ ਆਉਣ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਲਾਵਾਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੇਲਿਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਮੇਲੇ ਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਮੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਮੇਲੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਉਣ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰੂਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਸਪਿਰਿਟ ਆਫ ਹਾਈਲੀ ਸੋਸ਼ਲੀ ਅਵੇਕਨਡ ਆਰਟਿਸਟ, would you like to call yourself as a late progressive performer? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 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 ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋ ਔਰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪ ਹੀ वो ਗੱਲ करें कि थिएटर एज ए रिवोल्ट, एज ए प्रे लाइट, एज ए थिंकर। प्रीति जी प्लीज। अरविंदर जी आप बात दीजिए। कि is this getting diluted in our commercial times? कि theater as a revolt, as a playwright, as a thinker, as a chronicle, as a mirror, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਐਸੈਂਸ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲੂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰ ਸਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣਾ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣਾ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ 42 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਆ, 42 years ਯਾਨੀ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਆ, ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਥੀਏਟਰ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੀਂਦਾ ਮਰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਥੀਏਟਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਓਪਨ ਏਅਰ ਥੀਏਟਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਐਕਟਰਸ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੇਕਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਥਰੂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੋਵੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ BEd MEd ਕਰਦੇ ਹੋ, PhDਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ MBBS ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ BTech ਕਰਦੇ ਹੋ, MTech ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ। ਥੀਏਟਰ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਦੋ ਪੱਥਰ ਰਗੜ ਕੇ ਅੱਗ ਕੱਢੀ ਸੀ ਨਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਗ ਦੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਥੀਏਟਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਥੀਏਟਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਥੀਏਟਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਭਾ ਖੇਤਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਫ਼ਰ 60 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ 60 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਨਿੱਕੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਨੀਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਤੁਹਾਡੀ 42 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਲਝਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 60 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜੋ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾ ਖੇਤਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਿਜਾਤ ਪਾਈਏ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਥੀਏਟ੍ਰਿਕਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਫੇ ਕਿਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨੀਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਕੜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਊਡ ਲਾਈਕ ਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਲੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰੋ ਕੁਝ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸੋਲੋ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਰੱਖੋ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਬੜਾ ਕੰਪੈਕਟ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। And up to वो बाहर we've got the stage also, stage बन गया है, it hasn't still been used, वो तो inauguration होनी चाहिए with your festival। बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल, as soon as this is possible। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ शुक्रिया ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਭਾ ਖੇਤਾਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਡੀਅנס ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਗੂਜ਼ ਬੰਪਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਿਸਪੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਿਰੁਪਮਾ ਦੱਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਹਿਤਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵਾਜ਼ਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੇੜੇ ਦੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਚਮਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜਸਮੀਤ ਜੀ ਅੰਡਰ ਯੋਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੀਏਟਰ ਚ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅੰਡਰ ਯੋਰ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਦੂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂਜੀ ਵੈਲਕਮ, अच्छा लगा, वंडरफुल सेशन, थैंक यू नीरू जी, थैंक यू सो मच केवल जी, सो वंडरफुल। थैंक यू गुड बाय। गुड बाय।